अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। नरसापुर हल्के असम्बली के चिल्पचेड मंडल के चंदूर गौतापुर चिटकुल देहात में कांग्रेस पार्टी के परचम की नकाब कुशाई प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी के कायदीन टीपीसीसी के रियासती नुमाइंदे अंजनेलू गौड़, टीपीसीसी रियासती कायदीन रविंदर रेड्डी, टीपीसीसी सेक्रेटरी राजी रेड्डी ने किया। इस मौके पर अंजनेलू गौड़ ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में ज़रूर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएगी। कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर गरीब आवाम के साथ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि किसान की उगाई गई फसल की मुनासिब कीमत अदा की जाएगी। ख़वातीन के लिए मुफ्त बस की सहूलत, किसानों के कर्ज की माफ़ी, बेरोज़गार अफराद को रोज़गार दिया जाएगा और गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये कर दी जाएगी। उन्होंने इस मौके पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि किसानों के खाते में अभी तक पैसे जमा नहीं हुए हैं और ये लोग दूसरी तरफ अशरे की तकरीबात के नाम पर लाखों रुपया सर्व कर रहे हैं। मकामी एमएलए मिस्टर CH मदन रेड्डी, वुमेंस कमीशन की चेयरपर्सन श्रीमती सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को टिकटों के अलावा अवामी मसाइल की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि नरसापुर की तरक्की जो 3 बार सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को और 2 बार मदन रेड्डी को दी गई थी, अभी तक पूरी तरीके से नामुकम्मल है। इस मौके पर चिल्पचेड मंडल के सदर नारायण रेड्डी, चिल्पचेड मंडल के नायब सदर के अलावा कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत। చిల్పచెల్ మండల్లో జెండా కార్యక్రమం ఇచ్చేసిన ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలుసుకుంటూ మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి నాయకుడిపై ప్రతి కార్యకర్తపై జెండాను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తకు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశానికి, ఈ ప్రాంతానికి, మన తెలంగాణ ప్రాంతానికి ముఖ్యంగా ఎనలేని సేవ చేసింది. తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. నేను ముఖ్యంగా 15 సంవత్సరాల కోలే ఇంతమంది ఉన్నారంటే నిజంగా మీకు మీ రుణం తీర్చుకోవాలంటే ఏ నాయకుని వల్ల కాదు, ఏం పెట్టి కూడా మీ రుణం తీర్చుకోలేం. కానీ ఎవడైతే పదవుల కోసాన్ని కొట్లాడతాడో, ఎవడైతే పదవుల కోసాన్ని మాలాంటోడు ఆశావాలు మీకు మా చర్మం మొలిసి చెప్పులు గుట్టించినా మీ రుణం తీర్చుకోలేము. మీ రుణం ఖచ్చితంగా తీసుకున్న రోజులు దగ్గర ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా మనలాంటి పేదోడికి న్యాయం జరుగుద్ది, మనలాంటి పేద గ్రామీణ ప్రాంత రైతులకు న్యాయం జరుగుద్ది. అందుకోసానికే మేమేమంటున్నాం అంటే నా చేతిలో ఈయన చేతిలో ఇంకోటి చేతులు లేదు. అంతా కూడా దయచేసి పెద్ద మనసుతో అర్థం చేసుకోండి. కార్మికులు, కర్షకులు, విద్యార్థులు, యువకులు, మేధావులారా ఒకసారి మేల్కొనండి. కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చి ఈ పేదల సంక్షేమం కోరే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. దాంతోపాటు ముఖ్యంగా మీకు పెరిగిన ధరలైతేనేమి, ఇప్పుడు పడుతున్న ఇబ్బందులైతేనేమి, హాస్పిటల్ అయితేనేమి, అన్ని రకాలుగా మాకన్నా ఎక్కువ మీకు తెలుసు. రుణమాఫీ కాలే, ఇండ్లు రాలే, ఉద్యోగం రాలే, మన పిల్లలకు మన ఎవడైతే బీసీ ఎస్టీ బిడ్డలు చదువుకున్న స్కూళ్ళల్లో బువ్వ చక్కగా లేదు, బువ్వ ఎట్టుమంటే దానికో బాధ, స్కూల్కు కలర్ లేదు, ఆడ బాత్రూమ్ లేవు, నాన్న యబస పడుతున్నారు. తర్వాత కొంతమంది నాయకులకు అలవాటు అయిపోయింది దశాబ్ది ఉత్సవాల పేరుతో ఇప్పుడు మన ముందు వచ్చి ఈ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్, టీఆర్ఎస్ వంటి నాయకులు ఈ వడ్లను కూడా తర్వాత 8 కిలోలు క్వింటాల్కి సాలిన 18-20 కిలోలు తీసుకున్నారంటే వాళ్ళ దోపిడీ ఏ విధంగా ఉందో అర్థం చేసుకోండి. తర్వాత ఈరోజు పండించిన పంట అమ్ముడు అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఖాతాల్లో డబ్బులు రాలే. ఈ రోజు తర్వాత ఈ రుణం ఏడికెళ్ళి తీసుకొస్తారు, ఈ విధంగా వ్యవసాయం ఏడికెళ్ళి చేస్తారు, ఈ విధంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అందుకోసానికి నేను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను. మనం అందరం ఐక్యతగా ఉందాం, కాంగ్రెస్ జెండా మోద్దాం, కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. విలువలతో కూడుకున్న రాజకీయం ఎవరి ద్వారా జరుగుతుందంటే
గర్వంగా చెప్తున్నా, ఒక పేదింటి బిడ్డగా, ఒక రైతు బిడ్డగా కాంగ్రెస్ జెండా మాత్రమే నన్ను గుర్తించింది. కాంగ్రెస్ జెండా వల్లనే నాకు ఇక్కడ సమాజంలో గుర్తించింది. అందుకోసానికి మనమందరం కూడా రకరకాల ఇబ్బందులతో కార్యకర్తలు కానీ, తర్వాత ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంత రైతులు కానీ, తర్వాత ఇవి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు. నేను ఇంతకుముందు ఒక మొన్న కూడా జెండా కార్యక్రమం అందరు పెద్ద మనుషులు తలమాక్షలు ఇక్కడ ఉన్నారు. నేనేమంటున్నా అంటే, మాకు సెకండ్ క్యాడర్ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళతో కానీ సెకండ్ క్యాడర్ అంతా ఎవ్వంతో పంచాలేదు. పంచాదల్లా ఉంది టీఆర్ఎస్ బ్రోకర్లతోని, టీఆర్ఎస్ దగా చేసే నాయకులతోని, ఇటు ఎమ్మెల్యేతోని మన నుంచి విడిపోయిన గౌరవనీయులు సునీతా లక్ష్మారెడ్డి. ఎందుకంటే ఆమె పదవి కోసానికి పోయిండు, ఈయన పదవి కోసానికి ఆరాట పడుతుండు. వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే కోసానికి ఇక్కడ ఈ తాలూకాను తర్వాత మొత్తము దీని వ్యవస్థలు తీసుకొచ్చిండు. ఇక్కడే సాక్ష్యం ఉంది. తర్వాత నేను ఎమ్మెల్యే గారికి దమ్ముంటే, ఎమ్మెల్యే గారి కానీ గౌరవ సునీతా లక్ష్మారెడ్డి గారికి దమ్ముంటే ఎక్కడన్నా రమ్మన్నా. పెద్ద అయినా నేను ఒక మాట అన్నా నిన్నే కాక మొన్న, దశాబ్ది ఉత్సవాల పేరుతో రైతులను పరామర్శించలేరు, రైతులు ఇబ్బంది పడరు, వీళ్ళకు ఒడ్లు అమ్ముడుకోక తర్వాత కొంతమంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుర్రు, యాక్సిడెంట్ అయి చచ్చిపోయారు. వాళ్ళని పరామర్శించిన పాపాన పోలేరు. కానీ వీళ్ళకి సిగ్గు ఉండాల. తర్వాత ఈరోజు మీ కాంగ్రెస్ హాయంలో ఏం జరగలేదంటే నేను సిగ్గు అనే పదం తర్వాత ఏమి తప్ప ఇదేమన్నా? నేనంట ద్రోహినంట, నేనంటే దుర్మార్గం అంట, ఈయన రౌడీజం చూడని చెప్పేసి వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర బ్రోకర్ల దగ్గర చెప్తే నేను భయపడతాను. నేను తర్వాత నేను భయపడే రకమా? నేను తర్వాత నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, మీకేం మాత్రం తెలంగాణ రక్తం ఉంటే నర్సాపూర్ ప్రాంతం నుంచి నువ్వు 3 సార్లు నువ్వు 2 సార్లు వెళ్ళిరు కనుక మీరిద్దరు ఒకటే కనుక దొండే మీరు. మీకే సెంటర్లో రండి. మేం తర్వాత నాకు పదవి లేదు, ఆశ ఉంది. కానీ ఈ పేద ప్రజల కోసం నిరంతరం పోరాటం చేస్తానుంటా. మిమ్మల్ని తిడుతూనే ఉంటా. మీరు జైలుకు పంపిస్తారా, లేకుంటే మీరేం చేస్తారా? మీ మంది మార్బాలంతో ఏమన్నా చేసుకొని కథం. నాకు దమ్ముంటే నేను ఏ సెంటర్కి రావడానికి నేను కాంగ్రెస్ కార్యకర్తకు వస్తా. మీకు దమ్ముందా అని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. ఇక్కడ మీ మండల ఆఫీస్ చూడండి ఒకసారి, పేరుకే మండల ఆఫీసు. ఏమైంది ఈరోజు? బ్యాంకుల దగ్గరికి రుణమాఫీ కాడికి ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లలు ఇప్పుడు మీ సేవ దగ్గర ఉన్నారు తర్వాత సర్టిఫికెట్ల కోసానికి. దానికి సిగ్గుందా అన్న? తప్పేముంది? కరెంటు బిల్లు కట్టక విశాలిన 1000 రూపాయలు వస్తుంది ఒక పేదోడికి. 1000 రూపాయలు గ్యాస్ సిలిండర్ అయింది ఈరోజు. దానికి సిగ్గుందా అన్న? తప్పేముంది? పేదోడి కడుపు పంట మండుతుంది. నేను పేదింటి బిడ్డను, నా కడుపు పంట మండుతుంది. నా పేదల కోసం నేను మాట్లాడుతున్నా. సరే మీరు చేయండి, పేదల పక్షాల పోరాటం చేయండి. ఒడ్లు కల్లాలు ఈ రోజు వరకు కల్లాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క రైస్ మిల్లోడు మీకు విషయం తెలియాలి, రైస్ మిల్లులో దోపిడీ విపరీతంగా దోపిడీ అయిపోయింది. ఈరోజు 2500 కోట్లు రైస్ మిల్లర్ బాకీలు. దాని గురించి ప్రశ్నించారంట. నేనంటే నన్ను తర్వాత దుర్మార్గం అంట, నాది రౌడీజం అంట. అందుకోసానికి మీరందరూ కూడా పెద్ద మనసును అర్థం చేసుకొని కాంగ్రెస్ జెండా కోసానికి నిరంతరం పనిచేస్తే ఖచ్చితంగా మీ రుణం తీసుకున్న రోజులు దగ్గర ఉన్నాయి. ఎవరికి ఏమైనా సరే నర్సాపూర్ గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరాలన్న నా కోరిక, మీ కోరిక అందరు నెరవేర్చాలని ఆశిస్తూ మీరు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకు పెద్ద ముఖ్యంగా నారాయణ రెడ్డి గారు